السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ تو چلیے آج کی ہماری ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فجر کی نماز کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو دوستو، کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کے وقت صرف پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ اس وقت کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نماز کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقات کروائی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا، نیکیوں کا اجر و ثواب، انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں سے ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے 50 نماز کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے 50 نماز میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں 5 نماز کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نماز میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی، اور اب میں راضی ہوں اور اس کے اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نماز میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہے، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز چھپا ہوا ہے، جب آپ اس کو جانیں گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں نماز فجر کے کچھ فضائل سماعت فرمائیں۔ 5 نماز میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کس کی قسم اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جف کی اور طاق کی، اور رات کے جب وہ چلنے لگے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات دنیا اور اس دنیا بھر میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے، وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی جمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نماز یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھے؟ نمبر
1. रात को हर हाल में जल्दी सोएं। नंबर 2. सोते वक्त फजर की नमाज जमात से अदा करने का पुख्ता इरादा करें। और नंबर 3. असबाब इख्तियार करें जिनसे फजर की नमाज के लिए उठना आसान हो। मसलन मोबाइल पर अलार्म लगाएं, मुनासिब वक्त पर अलार्म सेट करें और मुनासिब जगह पर रखें। अगर इन अमूर की रिवायत करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज जमात के साथ अदा करना आसान होगा। फिर भी अगर किसी दिन इत्तेफाक से बेदार होने में ताख़ीर हो जाए तो जिस वक्त भी आँख खुले सबसे पहले नमाज अदा कर लें। इंशाअल्लाह ताख़ीर का कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन इसको मामूल बनाना गुनाह है जो किसी भी तरह जायज़ नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वे सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन कामकाज करके जब रात को भी सो नहीं सकते तब कई तरह की दिमागी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और इस बीमारी का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह की अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद नहीं आती, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं रखती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते हैं और हर किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल के बावजूद भी सो नहीं पाते। तो वो अल्लाह से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें उसने कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का ज़िक्र करो। और यकीन करें जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं उन्हें ताहयात कभी भी बेख्वाबी की शिकायत नहीं होती। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फ़रिश्तों की ड्यूटी बदलती है। फ़ज्र और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले रुखसत पाने वालों की इस्तिजा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फ़रिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि तो बहुत ज़्यादा अपने बंदों के बारे में जानता है, फिर भी अल्लाह फ़रिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा था। वो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे, जब हम उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। फ़ज्र और असर की नमाज के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए। उस वक्त ऑक्सीजन का मिक़दार ज़्यादा होता है, जिस वक्त माहौल ताज़ होता है, और वह ऑक्सीजन आपके दिन भर फिट रखने के लिए निहायत ज़रूरी है। तो जो उस वक्त सो जाता है वे उसे ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है, और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की मिक़दार कम होती है, जिसकी वजह से जब वह जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बेचैनी हो जाती है। और ये बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकातों में सोने से मना फरमाया है। नमाज फ़ज्र के बारे में ऐसे बेशुमार फ़ज़ाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान उनको जान ले तो कभी कभी कोताही ना करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वे लोग इशा और फ़ज्र की फ़जीलत के बारे में जान ले तो ज़रूर बिल ज़रूर नमाज हाजिर करें, चाहे उनको ख़ुद को घसीटते हुए ही आना क्यों ना पड़े। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाज की इतनी फ़जीलत और अहमियत है और दूसरी तरफ उनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।